వాజీ న్యూస్ కు స్వాగతం. నేను జ్యోతి. ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. భారతదేశ అభివృద్ధి బీజేపీతోనే సాధ్యం. విలేకరులతో బీజేపీ ఎస్సీ యువ మోర్చా అధ్యక్షులు లాల్ సింగ్ ఆర్య. గోపాలపట్నంలో భారీ చోరీ. పట్టపగలే ఇల్లును దోచుకెళ్లిన కిలాడి దొంగలు. బడుగు బలహీన వర్గాల అభ్యున్నతే వైసీపీ లక్ష్యం. మీడియాతో ఎమ్మెల్సీ వంశీకృష్ణ యాదవ్ స్పష్టం. ఇక వివరాల్లోకి వెళ్తే, భారత జాతి మరువని వ్యక్తి బిఆర్ అంబేద్కర్ అని, ఆయన రచించిన రాజ్యాంగ దినోత్సవాన్ని 12 రోజుల నుంచి జరుపుతున్నామని బీజేపీ ఎస్సీ మోర్చా జాతీయ అధ్యక్షులు లాల్ సింగ్ ఆర్య అన్నారు. 57 సంవత్సరాల కాంగ్రెస్ పాలనలో ఎస్సీలకు మేలు ఏమీ జరగలేదని మండిపడ్డారు. 11 మందికి కేంద్ర మంత్రివర్గంలో స్థానం కల్పించిన ఘనత బీజేపీకి దక్కిందన్నారు. విశాఖ వచ్చిన ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు. అంబేద్కర్ కు భారతరత్న కాంగ్రెస్ ఇవ్వలేదని, బీజేపీ ప్రభుత్వంలో మాత్రమే మధ్యప్రదేశ్ లో బిఆర్ అంబేద్కర్ యూనివర్సిటీ పెట్టామని తెలిపారు. జాతీయ అధ్యక్షులు లాల్ సింగ్ ఆర్య గారు ప్రాంతాల్లో ఈ యొక్క కార్యక్రమం జరుగుతుంది. 3వ తారీఖు అధ్యక్షులు మన యొక్క జాతీయ అధ్యక్షులు లాల్ సింగ్ ఆర్య గారు, నేషనల్ సెక్రటరీ, నేషనల్ కోఆర్డినేటర్ ఈ రాష్ట్రంలో భారతీయ జనతా పార్టీ ఎస్సీ మోర్చా ఆయన గత 2.5 సంవత్సరాలుగా రాజీ లేని పోరాటం చేసి అప్పుడు కేసులు పెట్టడం, దళితుల్ని బలవంతంగా కప్పులు జరుగుతున్న విధానాన్ని ఈ రాష్ట్రంలో చూస్తున్నాం. దాంట్లో దళితుల మీద దాడులు జరిగాయి. మరి దీని మీద మా లాల్ సింగ్ ఆర్య గారు మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. फुल सपोर्ट उसका कर रही है, फुल सपोर्ट बीजेपी. భారతీయ జనతా పార్టీ ఎస్సీ మోర్చా ఆధ్వర్యంలో దేశవ్యాప్తంగా రాజ్యాంగ దినోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించింది, నిర్ణయం తీసుకున్నది. అందులో భాగంగా ప్రతి రాష్ట్రంలో ప్రధాన పట్టణాల్లో పెద్ద సభలు నిర్వహించడము, ర్యాలీలు నిర్వహించడము జరుగుతున్నది. దాంట్లో భాగంగానే ఈరోజు విశాఖపట్నానికి నేను చేరుకున్నానని చెప్పి ఆర్య గారు చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా మొదటి నుంచి కూడా డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ పట్ల 57 సంవత్సరాలు అధికారంలో ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏనాడు కూడా ఆయన తగిన రీతిలో గౌరవించలేదు. గౌరవించడమే కాదు, దేశంలో అత్యున్నత గౌరవమైనటువంటి డాక్టర్ भारत रत्न अवार्ड इव्वడానికి కూడా వాళ్ళకు ఏనాడు కూడా ఆలోచన రాలేదు. एससी की प्रतिभाओं का सम्मान होगा और 6 तारीख को यानी कि 6 दिसंबर को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस भी बीजेपी का एससी मोर्चा मनाएगा. लेकिन दुर्भाग्य यह है, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी 2015 से संविधान दिवस मनाना प्रारंभ करते हैं. उसी संविधान दिवस के तहत नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस, विपक्ष और कम्युनिस्ट को दिल्ली में शासकीय कार्यक्रम में बुलाया. वो कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता उस कार्यक्रम का बहिष्कार करते हैं. ये संविधान दिवस का बहिष्कार नहीं है, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं द्वारा संविधान का अपमान है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान है. क्योंकि कांग्रेस ने पिछले 57 ईयर में केंद्र में और स्टेट में कभी संविधान दिवस नहीं मनाया. बाबा साहब अंबेडकर का संविधान दिवस, संविधान का दिवस अगर नरेंद्र मोदी ने मनाया तो ऐसे लोगों को विरोध नहीं करना चाहिए. कम्युनिस्ट और कांग्रेस पार्टी के नेताओं का संविधान दिवस का बहिष्कार करने पर चेहरा उजागर हो गया है. आंध्र प्रदेश में 544 मंडलों में 26 नवंबर को संविधान दिवस के कार्यक्रम संपन्न हुए हैं. पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के सीएम, डिप्टी सीएम, लीडर ऑफ अपोजिशन, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर किसी ना किसी कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं.
पूरे देश में बाबा साहब अंबेडकर और संविधान दिवस को लेकर लोगों में उत्साह है, उमंग है, और इसलिए ये जो संविधान दिवस का कार्यक्रम अनुसूचित मोर्चा कर रहा है, ये विषय हमको आप लोगों को बताना था, इसलिए आप लोगों को आज बुलाया है। लेकिन वहां एक बात और करना चाहता हूं। संविधान में बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा है सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, अवसर की समानता। देश को 73 वर्ष हो गए, कांग्रेस के हाथ में 57 ईयर गवर्नमेंट रहा, उसने सोशल जस्टिस नहीं किया, इकोनॉमिक जस्टिस नहीं दिया, पॉलिटिकल जस्टिस नहीं किया, बराबरी का सम्मान नहीं दिया। नरेंद्र मोदी जी ने 12 एससी मिनिस्टर पहली बार बनाकर सोशल जस्टिस देने का काम किया है, अवसर की समानता दी है, राजनीतिक न्याय दिया है, गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाकर उन्होंने आर्थिक न्याय किया है। एक देश में एक संविधान, यानी कि संविधान का अपमान 370 धारा लगा के कांग्रेस पार्टी ने किया, क्योंकि पूरे देश में एससी एसटी के लोगों को आरक्षण मिलता था, चुनाव लड़ने का अधिकार था, लेकिन जम्मू कश्मीर में एससी एसटी के लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं था, नौकरी में आरक्षण नहीं मिलता था। जैसे ही संविधान में 370 धारा खत्म करने का ऐलान हुआ, जम्मू कश्मीर में एससी एसटी के लोगों को अब नौकरियों में आरक्षण का दरवाजा खुल गया और आने वाले समय में लोकसभा विधानसभा चुनाव लड़ने। విశాఖ జిల్లా నాయుడుతోట శ్రీ లక్ష్మీ కళ్యాణ మండపంలో శ్రీ సాయి శ్రీనివాస కల్చరల్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో ప్రతి సంవత్సరం జనవరిలో నిర్వహిస్తున్న సింహాద్రి అవార్డ్స్ 2022ను రాబోయే జనవరి 1-2 తారీఖులో నిర్వహిస్తున్నట్లుగా అసోసియేషన్ ప్రతినిధులు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా విశాఖ పశ్చిమ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే పెతకంశెట్టి గణబాబుకు అసోసియేషన్ ప్రతినిధులు శ్రీ సింహాద్రి అప్పన్న మెమోంటోను అందజేసి సింహాద్రి అవార్డ్స్ను ఆహ్వానించారు. అనంతరం అసోసియేషన్ ప్రతినిధులు మాట్లాడుతూ స్వర్గీయ పెతకంశెట్టి అప్పల నరసింహం ఆశీస్సులతో, ఆయన జ్ఞాపకాలతో, ఆయన తనయుడు ఎమ్మెల్యే గణబాబు సహాయ సహకారాలతో రాబోయే జనవరి 1-2 తారీఖుల్లో శ్రీ లక్ష్మీ కళ్యాణ మండపం నాయుడుతోటలో జానపద, పౌరాణిక, నాటక తదితర నృత్య ప్రదర్శనలు జరుగుతాయని, పేరొందిన కళాకారులకు ఎమ్మెల్యే గణబాబు చేతుల మీదుగా సింహాద్రి అవార్డ్స్తో సత్కరింపబడతారని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో కోఆర్డినేటర్ పొలిమేర సీతారాం, అధ్యక్షులు ముద్దూరి సుబ్రహ్మణ్యం, కార్యదర్శి బీవీఎన్ పాత్రం, సహాయ కార్యదర్శి జిఎల్ నాయుడు, కోశాధికారి కర్రి శేషగిరిరావు, డి హరినాథ్, వడ్డీ సత్యనారాయణ, బి వేణుగోపాల్, ఆర్ కృష్ణవేణి తదితరులు పాల్గొన్నారు. మన ఉత్తరాంధ్ర 20,000 పైన సింహాచలం దేవుడు తాలూకా ఆశీస్సులతో సింహాద్రి అవార్డ్స్ అంటూ నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఇది 2015లో ప్రారంభించాము. నా స్వర్గీయ గౌరవ మాన్యశ్రీ పెతకంశెట్టి అప్పలనరసింహం గారి తాలూకా జ్ఞాపకార్థం వారు తనయులు అందరికీ బుద్ధిబిడ్డ మరి గణబాబు గారు పశ్చిమ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే గారు వారి తాలూకా సహకారంతో మేము ఈ కార్యక్రమం చేస్తున్నాము. ప్రతి సంవత్సరం కూడా 2 రోజుల పాటు రెండు రాష్ట్రాల తాలూకా నాటకాలు, అలాగే సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల్లో భాగంగా జానపద సాంప్రదాయ నృత్య పోటీలు 2 కూడా నిర్వహించడం జరుగుతుంది. వాటికి పారితోషికంతో పాటు 1st, 2nd, 3rd ప్రైజెస్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ప్రతిదీ ఏది జరిగినా మా కోఆర్డినేటర్ గారు పులివేర సీతారాం గారి తాలూకా ఆధ్వర్యంలో, అతని తాలూకా ఆర్గనైజేషన్లోనే మేము చేస్తున్నాం. ఈ ఏడాది నాటకోత్సవాలు జరుగుతాయి. దానికి సంబంధించినటువంటి మెమోంటోని ఈరోజు ప్రారంభించడం జరిగింది. విశాఖ వేదికగా వర్ణకళ డిజైనర్స్ ఆధ్వర్యంలో వైజాగ్ డిజైనర్స్ ఉత్సవాలు ఘనంగా జరిగాయి. ఈ కార్యక్రమంలో యువత సాంప్రదాయ దుస్తుల్లో మెరిసిపోయారు. యువత చేసిన ర్యాంప్ వాక్ ఆకట్టుకుంది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విశాఖ వైసీపీ నగర అధ్యక్షులు ఎమ్మెల్సీ వంశీకృష్ణ శ్రీనివాస్ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ శరవేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న విశాఖలో ఇటువంటి ఫ్యాషన్ షో కార్యక్రమాలు జరుగుతుండడం ఆనందంగా ఉందన్నారు. వర్ణకళ
డిజైనర్స్ వ్యవస్థాపకురాలు భార్గిరావు మాట్లాడుతూ విశాఖలో మొదటిసారిగా డిజైనర్స్ మోడల్స్కు ఉత్సాహం అందించే లక్ష్యంతో ఈ వర్ణకళ డిజైనర్స్ రూపొందించామన్నారు. వైసీపీ తూర్పు నియోజకవర్గ యోజన విభాగ ప్రధాన కార్యదర్శి పీలా ప్రేమ్ కిరణ్ జగదీష్ మాట్లాడుతూ విశాఖలో ఇంతవరకు ఇటువంటి ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ జరగలేదని, ఈ ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ ద్వారా విశాఖలో ఉన్న ఎంతో మంది మోడల్స్ పరిచయం అయ్యారని అన్నారు. కార్యక్రమంలో వైసీపీ మహిళా నాయకురాలు పేడాడ రమణికుమారి తదితరులు పాల్గొన్నారు. జర్నీ 2005 యాజ్ ఎ ఫ్యాషన్ డిజైనర్. నేను ఈరోజు ఒక ఈవెంట్ చేయబోతున్నానండి, వైజాగ్ డిజైనర్ ఫీస్టా. సో ఆ ఈవెంట్ దేనికి చేస్తున్నానంటే, నాది ఒక లేబుల్ లాంచ్ చేశానండి, వర్ణకళ అనేది. సో అది ఇండో వెస్టర్న్ అండి. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ జనరేషన్ ఎక్కువ ఇండో వెస్టర్న్ని లైక్ చేస్తున్నారు. అండ్ దెన్ సో దాన్ని నేను ఈరోజు విశాఖలో చూపించబోతున్నాను. అట్ ది సేమ్ టైం ఇక్కడ ఒక ప్లాట్ఫామ్ కూడా క్రియేట్ చేశాను ఫ్యాషన్ డిజైనర్స్కి అండ్ మోడల్స్కి అండి. అంటే ఇండో వెస్టర్న్ అండి, ఇండో వెస్టర్న్ కలెక్షన్ ఓవరాల్. అంటే ఇండో వెస్టర్న్ మీన్స్ ట్రెడిషనల్ కాదు, వెస్టర్న్ కాదు, రెండు మిక్స్ చేస్తే వర్ణకళ అవుతుంది, ఇండో వెస్టర్న్ అవుతుంది. సో దెన్ ఈరోజు నేను ర్యాంప్ మీద కూడా చాలామంది మోడల్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నానండి. ఇక్కడ మనకి చాలామంది మోడల్స్ ఉన్నారు. సో వాళ్ళకి డిజైనర్స్ కూడా చాలామంది ఉన్నారు. కాకపోతే వాళ్ళకి ఎలా వెళ్ళాలి, ఈ ప్లాట్ఫామ్ యూటిలైజ్ చేసుకోవాలో తెలియక చాలామంది బ్యాక్ స్టేజ్లో ఉండిపోతున్నారు. అలాంటి వాళ్ళకి ఈరోజు నేను ఒక గుడ్ ప్లాట్ఫామ్ ఇస్తున్నాను. ఈ యొక్క కార్యక్రమంతో ఈ వర్ణకళ ఒక డిజైనర్ స్టోర్ అనేది లాంచ్ చేయడమే కాకుండా, అలాగే ఎంతోమంది మోడల్స్కి కొత్తగా వస్తున్న న్యూ కమర్స్ అందరికీ కూడా మంచి ప్లాట్ఫామ్ భార్గవీరావు గారు ఈరోజు ఇవ్వడం జరిగింది. ఎప్పుడు ఇంతకు ముందు కానీ మునిపెన్నడూ జరగని విధంగా వైజాగ్లో ఎంత మంచిది అంటే మనకు సాంప్రదాయబద్ధంగా ట్రెడిషనల్ వేర్ దుస్తులు ధరించి మోడల్స్ అందరూ కూడా ర్యాంప్ వాక్ చేయడం జరిగింది. చాలా ఆనందం ఉంది. ఇలాంటి షోలు మరెన్నో, అంటే మనం ఎప్పుడు ముంబైలోనో గోవాలోనో ఇంకెక్కడో చూస్తాం. అలాంటి షో మనం మొదటిసారిగా వైజాగ్లో డిజైనర్ ఫెస్ట్ అని ఒక పేరుతో వర్ణకళ నుంచి ఒక భార్గవీరావు గారు తీసుకొచ్చి ఇలా చేయడం చాలా ఆనందం ఉంది. మరెన్నో ఇలాంటి షోలు నిర్వహించాలని కూడా నిర్వాహకురాలు భార్గవి గారికి కోరుతూ, ఇలాగే ఉన్న మోడల్స్ అందరికీ కూడా ఇంకా కొత్త ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేసి వాళ్ళందరికీ కూడా మంచి పొజిషన్కి తీసుకెళ్తారని, అలాగే ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి ఎంతో శ్రమించి లియోఆర్ మీడియా వాళ్ళు చాలా కష్టపడ్డారండి. భార్గవీరావు గారికి వాళ్ళతో అసోసియేట్ అయ్యి చాలా కష్టపడ్డారు. వాళ్ళకి కూడా నా థ్యాంక్స్ చెప్తూ, విశాఖ జిల్లా సింహాచలం శ్రీ వరాహ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి పంచగ్రామాల భూ సమస్య రాబోయే సంక్రాంతిలోపు పరిష్కార దిశగా ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని పెందుర్తి ఎమ్మెల్యే అన్నంరెడ్డి ఆదిప్రాజ్ అన్నారు. పంచగ్రామాల సమస్యపై పెందుర్తిలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఎమ్మెల్యే ఆదిప్రాజ్ మాట్లాడుతూ, దశాబ్దాల కాలంగా 5 గ్రామాల ప్రజలు అనేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారని చూసి గత ఎన్నికల ముందు ప్రజా సంకల్ప యాత్రలో ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చే ఉద్దేశంతోనే పంచగ్రామాల సమస్యపై ఈ నెల 25న కమిటీ సమావేశమయ్యారని తెలిపారు. 100 గజాల లోపు వారికి ఉచితంగా, 100 గజాల పైన 300 గజాల లోపు ఉన్నవారికి 1995వ సంవత్సరం ప్రకారం 70%, 300 గజాల పై ఉన్నవారికి 1995వ సంవత్సరం ప్రకారం పూర్తిగా చెల్లించాలని తెలిపారు. అలాగే కమర్షియల్ యూనిట్ వారికి పూర్తి మార్కెట్ వాల్యూ కట్టాలని కమిటీలో నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగిందని, త్వరలో ఈ సమస్యను పరిష్కరించే దిశగా ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోందని ఎమ్మెల్యే ఆదిప్ అన్నారు. రాబోయే సంక్రాంతి పండుగలోపు పంచగ్రామాల భూ సమస్యను పరిష్కరిస్తామని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో కార్పొరేటర్ ముమ్మన దేముడు, ఎల్బీ నాయుడు, ఆదిరెడ్డి మురళి, దాసరి సత్యరాజు, గొల్లె రామనాయుడు తదితరులు పాల్గొన్నారు. దశాబ్దాలుగా మరి ఈ ప్రాంతంలో ముఖ్యంగా సింహాచలం దేవస్థానానికి సంబంధించి, అదేవిధంగా పంచగ్రామాలకు సంబంధించినటువంటి ఇష్యూ నడుస్తుంది, అందరికీ కూడా తెలుసు.
అయితే ఈ పంచగ్రామాల భూ సమస్యని పరిష్కరించాలి అని చెప్పి గతంలో ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు కూడా నేను అనేక దఫాలు పోరాటాలు చేయడం జరిగింది. ఏదైతే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు 2019కి ముందు ఎన్నికల ప్రచార సమయంలో కానీ ప్రజా సంకల్ప యాత్ర బహిరంగ సభలో కానీ ఆయన హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. మన ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ప్రజలకి దేవస్థానానికి ఇబ్బంది లేకుండా ఈ అంశాన్ని పరిష్కరిస్తామని చెప్పడం జరిగింది. మరి అందులో భాగంగా ఏదైతే ఈ ప్రాంత ప్రజలందరూ కూడా ఆశీర్వదించి మరి నన్ను ఎమ్మెల్యేగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ముఖ్యమంత్రిగా చేసిన తర్వాత అసెంబ్లీలో జరిగినటువంటి మొట్టమొదటి అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో నేను ఈ పంచగ్రామాల భూ సమస్య మీద మరి మాట్లాడడం, వెంటనే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా దీని మీద ఒక కమిటీని వేయడం కూడా ఆ రోజు మనందరికీ కూడా తెలుసు. మరి అప్పటి నుంచి కూడా ఈ కమిటీ ఈ అంశాన్ని ఏ విధంగా పరిష్కరించాలి అనేటువంటి దాని మీద పూర్తిగా దృష్టి సారించింది అన్నటువంటి తెలియజేసుకుంటూ, మరి ఏదైతే మొన్న రీసెంట్గా ఈ నెల 25వ తారీఖున అమరావతి సెక్రటేరియట్లో జరిగినటువంటి కమిటీ సమావేశం ప్రత్యేకంగా సమావేశం అవడం జరిగింది. ఆ రోజు కొన్ని నిర్ణయాలు కూడా తీసుకోవడం జరిగింది. ఈ కోర్టుకి ఇచ్చినటువంటి సమర్పించినటువంటి దాంట్లో 4 విధాలుగా మరి క్రమబద్ధీకరణ చేస్తామని చెప్పడం జరిగింది. ఏదైతే 100 గజాల లోపు ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ఉచితంగా, అదేవిధంగా 100 నుంచి 300 గజాలు వారికి 1998 తాలూకా మార్కెట్ వాల్యూ మీద 70% పే చేయాల్సిందిగా, 300 పైన ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి 1998 మార్కెట్ వాల్యూ పూర్తిగా పే చేయాల్సిందిగా, అదేవిధంగా కమర్షియల్ యూనిట్స్ వాళ్ళకి మార్కెట్ వాల్యూ పే చేయాల్సిందిగా మరి నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. అది కోర్టుకి సమర్పించడం జరిగింది. అంతేకాకుండా గతంలో ఏదైతే మనం కోర్టుకి మనం చెప్పామో, ఏదైతే కొంత భూమిని ఆల్టర్నేటివ్ ల్యాండ్ కూడా ఇస్తామని చెప్పడం జరిగింది. ఒకవేళ అది సరిపోలేనటువంటి పక్షంలో దానికి 2 3 సరే ఆల్టర్నేటివ్ ల్యాండ్ని ఇచ్చి ఈ సమస్యను పరిష్కరించాలి అని చెప్పి మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కానీ విజయసాయి రెడ్డి గారు కానీ మరి దీని మీద ఈ కమిటీ అంతా కూడా పూర్తిగా మరి నిబద్ధతతో ఉంది అని చెప్పి మరి తెలియజేసుకుంటూ, అంతేకాకుండా ప్రస్తుతం ఇక్కడ స్థానికంగా ఉన్నటువంటి ప్రజలు పడుతున్నటువంటి ఇబ్బందులు ఏవైతే కొన్ని 20 సంవత్సరాల నుంచి 30 సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నటువంటి ఇల్లులు మొన్న తుఫాన్లకు కానీ వర్షాలకు కానీ పాడైనటువంటి వాటిని మరమ్మతులు చేసుకోవడానికి, అదే కాకుండా గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు పైన ఒక ఫ్లోర్ వేసుకోవడానికి కూడా అవకాశం కల్పించాలి అని చెప్పి కమిటీ అయితే వాళ్ళ నిర్ణయం తీసుకుంది. విశాఖ జిల్లా గోపాలపట్నం దరి వెంకటాపురం జనతా కాలనీలో భారీ చోరీ జరిగింది. ఈ చోరీలో 80 తులాల బంగారం, 20 లక్షల నగదు దొంగలు అపహరించారని బాధితులు తెలిపారు. బిల్లు ఉన్న బంగారం మాత్రమే చెప్పాలని పోలీసులు అడగడంతో 40 తులాల బంగారానికి సంబంధించి బిల్లులు ఉన్నాయని, పోయింది ఇంత తెలియాల్సి ఉందన్నారు. ఈ చోరీకి సంబంధించి గోపాలపట్నం క్రైమ్ సిఐ లూదర్ బాబు వివరాలను మీడియాకు వెల్లడించారు. గ్రేటర్ విశాఖ 92వ వార్డు ఆర్ఆర్ వెంకటాపురం జనతా కాలనీలో వైకుంఠరావు, నాగమణి దంపతులు జనతా కాలనీలో నివాసం ఉంటున్నారు. ఉదయం ఇంటికి తాళాలు వేసుకుని గోపాలపట్నం షాప్కి వెళ్లిన తర్వాత మధ్యాహ్నం 1 గంట సమయంలో గుర్తు తెలియని కారు ఆ ప్రాంతంలో తిరుగుతున్నట్లు స్థానికులు గుర్తించారని, సాయంత్రం గ్యాస్ డెలివరీ బాయ్ వచ్చేసరికి ఇంట్లో తలుపులు తీసి ఉండడంతో వెంటనే వైకుంఠరావుకు సమాచారం అందించడం, వైకుంఠరావు వచ్చేసరికి తలుపులు తీసి ఉండడంతో గోపాలపట్నం పోలీస్ స్టేషన్కు సమాచారం అందించారని తెలిపారు. దొంగలు మెయిన్ డోర్ పగలగొట్టి బీరువాలో ఉన్న నగదు, బంగారాన్ని దొంగిలించడం జరిగిందని క్రైమ్ డీసీపీ శ్రావణ్ కుమార్, నార్త్ క్రైమ్ ఏసీపీ పెంటారావు, ఏసీపీ శ్రీపాదరావు, గోపాలపట్నం సిఐ మల్లా అప్పారావు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని దర్యాప్తు ప్రారంభించారని తెలిపారు. వైష్ణవ సుగంధాల పూజా సామాగ్రి షాప్ మెయిన్ రోడ్లో ఉన్నది. నేను తెల్లవారి 8:30 గంటలకి షాప్కి ఎప్పుడులాగా వెళ్ళిపోయాను. మా మిస్సెస్ కూడా 11:30 గంటలకి షాప్కి వెళ్ళిపోయింది. షాప్కి వచ్చింది. సాయంత్రం 5:30 గంటలకి ఇది గ్యాస్ డెలివరీ బాయ్ వచ్చి మీ షాప్ ఈ తలుపు కొట్టిన ఎవరు రావట్లేదండి, గేట్ తీసుంది, మెయిన్ డోర్ తీసుంది అని చెప్పారు. వెంటనే నా భార్యని వెంటనే ఆటోలో పంపించాను. చూడగా మొత్తం బీరులో సామాన్లు చిందరవిందరగా పడిసి ఉన్నాయి. వెంటనే నేను కూడా షాప్ వెంటనే వేరే వాళ్ళకి అప్ చెప్పి వెంటనే షాప్ని ఇంటికి వచ్చాను. చిందరవందరగా చూసి మొత్తం నా షాప్ అంతా పోయిందని చెప్పి నేను 100 కాల్కి ఫోన్ చేశానండి. వెంటనే డిపార్ట్మెంట్ అందరూ వచ్చారండి. పోయింది ఎంత బాగా కొంత నగదు పోయింది, బంగారం 2 వస్తువులు పోయేవండి, కొద్దిగా పోయే డిపార్ట్మెంట్ ఎంత పోయింది సుమారుగా రాసి ఇచ్చామండి. మొత్తానికి వెండి 5-6.5 కిలోలు ఉంటుందండి. గోల్డ్ ఒక 30 తులాల వరకు ఉంటుంది. క్యాష్ 4 లక్షల రూపాయలు నగదండి. ఈరోజు మా గోపాలపట్నం పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్లోని ఈ ఆర్ఆర్ వెంకటాపురం దగ్గర ఒక నేరమైందని చెప్పేసి అని వైకుంఠరావు గారు ఫిర్యాదు చేశారు. ప్రాపర్టీ
గోల్డ్, సిల్వర్, క్యాష్ పోయిందని రిపోర్ట్ ఇచ్చారు. దాని మీద మా సీనియర్ ఆఫీసర్స్ కూడా వచ్చి విజిట్ చేశారు. మేము కూడా దాన్ని దర్యాప్తు చేస్తున్నాము. దర్యాప్తు చేసిన తర్వాత మిగతా విషయాలు తెలియపరుస్తాం. విశాఖ జిల్లా గోపాలపట్నం ప్రశాంతి నగర్ శ్రీ పైడితల్లి అమ్మవారి ఆలయ ప్రాంగణంలో ఉన్న శ్రీ వల్లి దేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి ఆలయంలో స్వామివారి కళ్యాణ మహోత్సవాలు నిర్వహిస్తున్నట్లు ఆలయ ధర్మకర్త పశ్చిమ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే గణబాబు తెలిపారు. కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈ కళ్యాణ మహోత్సవాలకు సంబంధించిన గోడ పత్రికను ఆవిష్కరించారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ స్వస్తి శ్రీ చాంద్రమాణ శ్రీ ప్లవనామ సంవత్సర మార్గశిర మాస శుద్ధ షష్ఠిని పురస్కరించుకుని ప్రతి సంవత్సరం వలె ఈ సంవత్సరం కూడా వల్లి దేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి కళ్యాణం జరపబడుతుందని తెలిపారు. అలాగే ప్రతి సంవత్సరం అర్చకులు స్వర్గీయ చంద్రమౌళి నిర్వహించేవారని ఈ సంవత్సరం ఆయన కుమారుడు గణపతి శర్మ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు. అనంతరం గణపతి శర్మ మాట్లాడుతూ గురువారం ఉదయం కళ్యాణ ఉత్సవాల్లో భాగంగా 4 గంటల నుండి అభిషేకము, పూజలు, తదుపరి 10 గంటల నుండి స్వామివారి కళ్యాణ మహోత్సవం మొదలవుతుందని, సాయంత్రం 6 గంటలకు మంగళ వాయిద్యాలతో శ్రీ వల్లి దేవతైన సుబ్రహ్మణ్య స్వామివారి ఊరేగింపు జరుగుతుందని తెలిపారు. అంకురార్పణ మొత్తం ఈ కార్యక్రమాలన్నీ ముందు రోజు చేస్తాం. అలాగే 9వ తారీఖున ఉదయం 4:30 గంటల నుంచి అభిషేకం, తర్వాత 10 గంటలకి కళ్యాణ మహోత్సవం, మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుంచి అన్న సమారాధన, సాయంత్రం 6 గంటలకు ఊరేగింపు, మరుసటి రోజు మళ్ళీ ఉదయం మంగళ స్నానాలు, చక్ర స్నానాలు చేయడం జరుగుతుంది. ప్రధానంగా ప్రశాంతి నగర్లో ఏర్పాటు చేసినటువంటి శ్రీ పైడితల్లమ్మ అమ్మవారి గుడి ప్రాంగణంలో వెలిసి ఉన్నటువంటి సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ప్రతిష్ఠించి 2012లో ఆ ప్రతిష్టాపన జరిగింది. అప్పటి నుంచి నిరంతరాయంగా ఈ షష్ఠీ కార్యక్రమం డిసెంబర్ 9వ తారీఖు సుబ్రహ్మణ్య షష్ఠి ఇప్పుడు ఘనంగా నిర్వహించేటువంటి ఒక బృహత్తర కార్యక్రమం తెలియజేయడానికి ఇవాళ గ్రామ పెద్దలందరూ కూడా సమావేశం అవ్వడం జరిగింది. ఉదయాన్నే 4 గంటల నుంచే అభిషేకాలతో ప్రారంభించబడేటువంటి ఆ కార్యక్రమం, 10 గంటలకి కళ్యాణ మహోత్సవం, అన్నదానం, ఆ తర్వాత సాయంత్రం ఊరేగింపుతో ఆ ఉత్సవం పెద్దల చేత నిర్ణయించబడింది. కాబట్టి అందరూ భక్తులు పాల్గొని ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రతి ఏడాదిలాగే జయప్రదం చేస్తారని, బడుగు బలహీన వర్గాల అభ్యున్నతికి జ్యోతిరావు పూలే చేసిన సేవలు అమోఘమంటూ ఎమ్మెల్సీ వంశకృష్ణ శ్రీనివాస్ యాదవ్ కొనియాడారు. మద్దెలపాలెం నగర వైసీపీ పార్టీ కార్యాలయంలో పూలే వర్ధంతి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. పూలే విగ్రహానికి వంశకృష్ణ పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ పూలే చేసిన కృషి ఫలితంగా నేడు బడుగు బలహీన వర్గాల ప్రజలు ఎన్నో ప్రయోజనాలను పొందుతున్నారన్నారు. కులరహిత సమాజ స్థాపనకు పూలే చేసిన కృషిని ప్రశంసించారు. పూలే ఆశయ సాధనకు ప్రతి ఒక్కరూ కృషి చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. ఈ కార్యక్రమంలో మేయర్ గొలగాని వెంకటకుమారితో పాటు కార్పొరేటర్లు, కార్పొరేషన్ల చైర్మన్లు, డైరెక్టర్లు, వైసీపీ నేతలు, పార్టీ అనుబంధ సంఘాల నాయకులు పాల్గొన్నారు. అందరికీ ఈరోజు మహాత్మా జ్యోతిరావు గారిని తెలియజేసుకుంటూ ఈ వారి ఆత్మజు మహాత్మా జ్యోతిరావు గోవిందరావు పూలే గారు బడుగు బలహీన వర్గాలు అభివృద్ధి జరగాలి, మహిళా సోదరిమణులు అందరూ కూడా బాగా చదువుకొని వాళ్ళలో సామాజిక చైతన్యం వస్తేనే ఈ దేశం అభివృద్ధి జరిగినట్లుగా భావించి అప్పట్లోనే ఎంతో మందికి ఆదర్శంగా నిలిచినటువంటి ఒక గొప్ప వ్యక్తి జ్యోతిరావు పూలే. మహిళలు బాగా చదువుకుంటేనే ఈ దేశం అభివృద్ధి జరుగుతూ ఉంది, బడుగు బలహీన వర్గాల అభివృద్ధి జరుగుతుంది, చదువుతోనే ఏదైనా సాధించగలమని చెప్పి అప్పట్లోనే సామాజిక చైతన్యం తీసుకొచ్చిన ఏకైక వ్యక్తి జ్యోతిరావు పూలే. మరి అలాంటి మహానుభావుని ఇవాళ మనం స్మరించుకోవడం ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. ఆయన అడుగు జాడల్లో ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నడుస్తూ ఒక అద్భుతమైన పరిపాలన ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకు అందిస్తూ ఉన్నారు. జ్యోతిరావు పూలే గారి వర్ధంతి సందర్భంగా ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. అతను మనందరికీ తెలుసు, బీసీల పక్షపాతి, బీసీల కోసం ఎన్నో పోరాటాలు చేశారు. బీసీల బాంధవుడైన జ్యోతిరావు పూలే గారిని ఈరోజు తలుచుకుంటున్నాం. అతని ఆశయాలకు తూచా తప్పకుండా ఆచరణీయం చేసిన ఏకైక వ్యక్తి మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. మనం చూసాం, స్వాతంత్రం వచ్చాక జ్యోతిరావు పూలే గారిలా అతని
అతనిలా బీసీల కోసం ఎంతగా అతని సంక్షేమం కోసం పోరాటం చేసిన వ్యక్తి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అని తెలియజేస్తున్నాను. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్తూ ఉంటారు, బీసీలు అంటే బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్ కాదు, బ్యాక్ బోన్ క్లాస్ అనేది. దాన్ని ఆచరణలో చూపిస్తూ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు బీసీలకు ఒక వెన్నుముకలా నిలిచారు. దాన్ని మనందరం గర్వంగా అతని దగ్గర పనిచేసినందుకు చాలా గర్వంగా ఫీల్ అవ్వాల్సిన పరిస్థితి. వాజీ న్యూస్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరొకసారి చూద్దాం. భారతదేశ అభివృద్ధి బీజేపీతోనే సాధ్యం. విలేకరులతో బీజేపీ ఎస్సీ యువ మోర్చా అధ్యక్షులు లాల్ సింగ్ ఆర్య. గోపాలపట్నంలో భారీ చోరీ, పట్టపగల ఇల్లును దోచుకెళ్లిన కిలాడి దొంగలు. బడుగు బలహీన వర్గాల అభ్యున్నతే వైసీపీ లక్ష్యం. మీడియాతో ఎమ్మెల్సీ వంశీకృష్ణ యాదవ్ స్పష్టం. వాజీ న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.